ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰਾਲਾ 2020 ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕੁਇਜ਼, ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜੀ। ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाधे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएकै नमस्तं अनेकै नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्ताते नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्तूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निधाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगन्मे नमस्तस्तरन्मे नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्भामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुभन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतंदे नमो सत अबंधे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्बाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले। गुरु साहब की किरपा सदका ਅੱਜ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਕਿ ਭੁਜੰਗ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ, ਪਰਿਆਤ ਚਾਲ, ਛੰਦ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਵੇਂ ਰੇਂਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਨਮਸਤਵੰ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ, ਤਵੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਮਸ ਜਮਾ ਤਵੰ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਮਸਤਵੰ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ
पर जिहड़ा उच्चारण है ਉਹਦਾ ध्यान रखना है नमस्तवं, ठीक है। त व ਉਹਦੇ बाद जिहड़ी टिप्पी है ਉਹਦਾ नासिका उच्चारण आएगा त्वं, नमस्तवं। नमस्तवं अकाले, अकाले नमस्कार है ਤੁਹਾਨੂੰ नमस्कार है जो काल तो परे है, जो किसी समय विच नहीं आउंदी। अजिही मूरत जिहड़ी है, अजिही हस्ती जो काल तो परे है, जो समय तो परे है। नमस्तवं कृपाले, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਜਮਾ ਆਲੇ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਹੁਣ ਰੂਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਬਈ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੂਪੇ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਅਨੂਪੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਅਨ ਜਮਾ ਉਪੇ, यानी कि उपमा तो रहत, जो किसी उपमा ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, उपमा तो रहत ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੁਣ 4 ਗੁਣ 5 ਗੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਗੁਣ 10 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਭੇਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਅਪੇਖ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर किसी ने कोई ना कोई भेख तारिया है, कोई ना कोई वेशभूषा तारी हुई है, पर जो परमात्मा है वो अपेखे यानी कि भेखा तो रहत है, उसनों नमस्कार है। नमस्तंग का अर्थ वही रहेगा, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੇ आ रहे हैं शब्द उसनों ਅਸੀਂ ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि नमस्तंग ਦਾ मतलब वही बार-बार मीनिंग बन रहा है कि ਉਹਨੂੰ नमस्कार है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ, ਅਲੇਖੇ ਭਾਵ ਜੋ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਕਾਏ, ਕਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, यानी कि ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਜਾਏ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮਿਆ, यानी ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਾਏ यानी कि ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਅਗੰਜੇ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਮੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਨਾਮ ਆ। ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਅਠਾਮੇ ਠਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਰਮੰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਰਮੰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਧਰਮੰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਮੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਮੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ, ਧਾਮੰ, ਧਾਮੰ ਧਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਧਾਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਅਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਭੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਹਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਬਾਹੇ। ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਢਾਹ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਪੇੜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿ ਦਰਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਅਨ ਜਮਾ ਆਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਛਿਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਛੇਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਾਧੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਪੰਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਾਰੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਸੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਭੂਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਜੂਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਪ ਹੈ। ਯੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਖੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਪ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੂਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਜੂਪੇ, ਖਾਲੀ ਅਗਰ ਜੂਪੇ ਦਾ ਅਗਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੂਆ, ਤੇ ਅਜੂਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਏਵਾਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਚੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਪੂਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਕਰਮੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਜੋ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰਮੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ UK ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਭੇਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ वेशभूषा तो परमात्मा परे है, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ वेशभूषा नहीं, कोई बाहरी खास पहरावा नहीं है। नमस्तंग निर्नामे, निर्जमा नामे यानी कि कोई एक स्पैसिफिक नाम वाला नहीं है। जिवें दस्सिया ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि ਇਹ नहीं कि वाहिगुरू ही है, अल्लाह नहीं है, कि राम है ते रहीम नहीं है। इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ स्पैसिफिक नाम ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। नमस्तंग निरकामे, निरकामे निर्जमा कामे। फिर आगे गल इत्थे कि परमात्मा जिहड़ा वो किसी कामना विच नहीं है, कामना तो अधीन है, कामना तो परे है। नमस्तंग अजिहे परमात्मा नू नमस्कार है। नमस्तंग निर्धाते, धात धात हुंदा है जिवें सोना चांदी लोहा आदि धात हो गई, ठीक है। इस तरीके नाल जिवें एक अदा होर मीनिंग धात दा बनदा जिवें तत्त, जिवें असीं पढ़िया हवा पानी जल आदि। ते नमस्तंग निर्धाते अजिही धातां तो परे है, यानी कि वो किसी धात तो नहीं बनया। जिवें हुण कह सकते हैं भी लोहे तो कोई कार बनी, उन्होंने कह देंगे भी हाँ लोहे तो बनी है, यदि जी धात है लोहा है ना। सोना तो कोई गहना बनया तो कह सकते हैं यदि धात जी सोना है। चांदी तो कोई चीज़ बनी, कहते चांदी की चीज़ है, यानी कि धात उसकी चांदी की होगी, लेकिन परमात्मा की कोई अजिही धात नहीं, वो निर्धाते है। नमस्तंग निरघाते, घात घात यानी कि चोट पहुँचाना, किसी को भी कह के मैनू आघात किया है ना, काइंड ऑफ आघात। तो परमात्मा जिहड़ा है उसनों कोई चोट नहीं पहुँचा सकता, और निरघाते है यानी कि वो अजिही हस्ती है, अजिही स्वरूप है जिसनों कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। नमस्तंग निर्तूते, निर्जमा तूत, तूत हिलाएमान जिन्हों कोई हिला सकता है अजिही बस, पर जो परमात्मा है उन्होंने कोई हिला नहीं सकता, वो अटल स्वरूप है, इसलिए वो निर्तूत है, उन्होंने नमस्कार है। नमस्तंग अपूते, अपूत जिवें कि असीं पढ़िया सी कि पंज भूतक शरीर, ते परमात्मा इस पंज भूतक शरीर तो परे है। अपूत अपूत है ना, ते अपूते पंज भूतक शरीर तो जो परे है, अजिहे परमात्मा नूं नमस्कार है। नमस्तंग अलोके, नमस्तंग असोके, अलोके भाव असी तुसी एक दुनिया का हिस्सा है, यानी कि दुनिया विच जिंदे हैं, सानू सुख लगता है दुख लगता है ना, पर वो अलोके यानी कि इस दुनिया तो उपराम है, अजिही हस्ती है जो दुनिया तो ऊपर उठी हुई है। नमस्तंग असोके, सोके एक हो गया जिवें पेड़ अगर उन्होंने पानी ना दवो पौधे नूं ते सुक जाता है ना, पर परमात्मा सुक नहीं सकता, हमेशा खिड़िया हरिया बाग ही है। ते असोके एक हो गया कि सानू जिवें दुख आए तो असीं दुखी हो जाने, पर परमात्मा सोग यानी कि शोक तो रहता है, वो दुख विच उन्होंने कोई जिवें कोई दुखी नहीं कर सकता,
ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਿਰਤਾਪੇ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਿਧਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਧਾਨ ਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਅਗਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਾਹੇ ਦੀਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਅਬਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਹਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ, ਅਗਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਸਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਚਨਾ, ਅਸਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰਗੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰਗੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਪੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਮਸਤੰ ਪਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ, ਪਰਭੋਗੇ ਪਰ ਜਮਾ ਭੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਦ ਢੂੰਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਭੋਜਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਭੋਜਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੋਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਯੋਗ। ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ, ਸੁ ਜਮਾ ਜੋਗ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਤੇ ਸੁ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਪ। ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸੁਜੋਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਜੋਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਜੋਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੋੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਪ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਅਰੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਲੋ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਗਨਮੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਜਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਨਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ, ਨਹੀਂ, ਗਨਮੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਹੁੰਚ। ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤਸਤ ਰਨਮੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਮਸ ਜਮਾ ਤਸਤ, ਨਮਸ ਜਮਾ ਤਸਤ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਨਮਸ ਯਾਨੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਤਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਅਟਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਨਮੇ, ਰਨਮੇ, ਰਨਮੇ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਨਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਰਨਮੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਲ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਰਨਮੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਜਲ ਜਮਾ ਆਸਰੇ, ਜਲ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਜੋ ਜਲ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਜੋ ਜਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਜਮਾ ਆਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬਈ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਜਾਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹਤਾਜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਜਬੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਜਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਜਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਅਚਰਜ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਚਰਜ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਸਤਸ ਅਜਬੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਅਦੇਸੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦੇਸੰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਜੋ ਅਦੇਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਮਾ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦੇਸੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਧਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ, ਨਿਰਬਾਮੇ ਬਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ ਵਰਡ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਬਾਮੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਨਮੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਜੋ ਸਰਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੱਪਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਅਥਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਕਾਲ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਾ ਦਾ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਸੁ ਜਮਾ ਬਨ ਜਮਾ ਮੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ, ਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਗੀਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਅਜਨਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਿਹਾਰ ਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਬਨਮੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੁਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਬਨ ਵਿੱਚ, ਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਨ
ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। नमस्तंग सुबन में। नमो सर्ब गौने, गौने यानी कि जो हर जगह होवे, हर एक गौन विच होवे, हर एक जगह मौजूद होवे। नमो सर्ब गौने उसनों नमस्कार है। नमो सर्ब भौने जो हर एक भवन विच होवे, यानी कि ये नहीं कि हाँ भाई धरती ते है ते आकाश विच नहीं है, ठीक है। जल तल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार, परमात्मा हर जगह है। जल विच भी हुई है, थल विच भी हुई है ना, आकाश विच भी हुई है, पाताल विच भी हुई है, हर जगह हर एक भवन विच वो परमात्मा मौजूद है। नमो सर्ब रंगे, हर एक रंग विच वो आप मौजूद है। नमो सर्ब भंगे, सब नूं भंगण वाला भाव नाश करन वाला अजिहे परमात्मा नूं नमस्कार है। जिवें जो परमात्मा है वो आप ते अपंग है, जिन्हों कोई भांग नहीं सकता, भाव ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੀ ਗੱਲ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ जो कह सकते हैं मौत की भी मौत है, एक सिंपल मीनिंग इच जो मौत तो भी मुका देने वाला है, मुका सकता है। ते काला दा काल है, अजिहे परमात्मा नूं नमस्कार है। नमस्तस्थ दयाले, जो दयाल स्वरूप है, जो दया जमा आले यानी कि दया का जो कर है उसनूं नमस्कार है। नमस्तंग अबरने, एक हो गया बरन, जिवें असीं सिंपल मीनिंग उहदा पढ़िया सीगा रंग, ते जो अजिहे रंगां तो किसी खास रंग तो परे है वो हो गया अबरने। एक हो गया अबरने, जिवें खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य अजिहे जिवें मन्ने जाते चार वर्ण, अजिहे वर्णा तो परे है उसनूं नमस्कार है। नमस्तंग अमरने, जिहड़ा मरण तो ऊपर है, मौत तो रहत है, जिसनों कोई ये नहीं कि भाई काल आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो अकाल है इसलिए वो अमरने है, अमरण है, जो मर नहीं सकता। अजिहे परमात्मा नूं साडी नमस्कार है। नमस्तंग जरारंग, जर हो गया बुढ़ेपा, जरा जिवें कह सकते हैं जर जरा, ते अरंग हो गया ਉਹਦਾ शत्रु यानी कि बुढ़ेपे का शत्रु यानी बुढ़ेपे का वैरी। ते अजिही हस्ती जिसनों बुढ़ेपा नहीं आंदा, क्योंकि वो इक्को जिहा रहिंदा हमेशा, क्योंकि जन्म मरण तो रहत है। असीं तुसीं बच्चे सीगे, जवान होए, अगे बुढ़ेपा आएगा, फिर एक दिन कालवश हो जाएंगे, मौत आएगी, पर परमात्मा जिहड़ा उसनों बुढ़ेपा नहीं आंदा, वो बुढ़ेपे तो रहत है। नमस्तंग कृतारंग, कृत कृत यानी कि रचना करने वाला, किरत करने वाला, बनाने वाला, रचनहार, अजिहे परमात्मा नूं कृतारंग, ते एक ओहदा नाम है जो रचना करता है, उसनों नमस्कार है। नमो सर्व धंधे, जो सब दा कार विहार, दुनियावी जो धंधा हो गया जिवें, ते कार विहार कह सकते हैं कि उसनूं चलाउण वाला। नमो सर्व धंधे, जो सब दा कार विहार चलाउण वाला है उसनूं नमस्कार है। नमो सत अबंधे, नमो नमस्कार है सत सत स्वरूप नूं अबंधे, जो बंधना तो मुक्त है। असीं तुसीं किस ना किसे एक बंधन विच हां, पर परमात्मा जिहड़ा बंधना तो मुक्त है। जो आप मुक्त होंदा है वही तो दूजिਆਂ ਨੂੰ मुक्त करा सकता है ना, वो अबंधे है, इसलिए उसको नमस्कार है। इसलिए असीं उसनों ध्यान दें, क्योंकि असीं बंधन विच है ते वो अबंधे है, वो सानू भी बंधना तो मुक्त कर सकता है। नमस्तंग निरसाके, साक हो गया संबंध, रिश्तेदारी, पर जो परमात्मा है वो निरसाके है, जिहदा कोई एक खास रिश्तेदार नहीं है, तो इसलिए वो वितकरा नहीं करता, हर किसी नूं इक्को जिहा वेखदा है, इक्को अख नाल वेखदा है। ते साडा ते एक अगर रिश्तेदार अगर है, यानी कि कोई ना कोई फिर किते ना किते मन विच आ जाता कि ये तो मेरा दोस्त है, तो ये फिर मेरा दुश्मन भी है। यानी कि साडे मन विच, साडे नज़रिए विच दो गल्लां हुंदियां, पर परमात्मा निरसाके, जो किसी साक विच नहीं है, भाव किसी रिश्तेदारी विच नहीं है, उहदा कोई संबंधी स्पैसिफिक नहीं है। नमस्तंग निर्बाके,
ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਹੈ। ਬੇਬਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਬਾਕ। ਨਿਰਬਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਖੌਫ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਜੋ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਅਨ ਜਮਾ ਅੰਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡਲੈਸ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਮਹੰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮਸਤਸ ਰਾਗੇ। ਨਮਸਤਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਸੁਹਾਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਸੋਖੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਪੋਖੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਗੇਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਤਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਹਰ ਲੈਣਾ, ਹਰੀ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਪ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਜੋ ਜੋਗਾ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਜੋ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਦਿਆ ਜਮਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਦ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਗਾਧ ਬੁੱਧ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।